ਹਾਜ਼ਰੀਨ अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मेरा ख्याल है फिल्म सैलैब्रिटीज़ तो बाद मेरा काम थोड़ा जिहा औखा करता इन्होंने। दुनिया भर दे विच जाने आ, कॉन्फ्रेंसिस ते लैक्चर भी दिंदे आ, पर अज इत्थे अपने घर दे विच आके गल कुछ वक्री है। जज्बात इस तरह के ने कि जिम्मेवारी भी है, कुछ चाह भी है। सो मैं तुहानूं पुछना सी कि ये क्योंकि एकेडैमिक गल्लां ने, एकेडैमिक रिसर्च पेपर है तो कॉफ़ी शॉफ़ी पी के आए हो, तो मैं अपनी गल 10 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ। मैं शुरू करदा। मेरे मजमून ਦਾ सिरलेख है जी, आगाहां कू त्राग साइंस की बेहतर समझ वास्ते माँ बोली की तालीम, माँ बोली विच तालीम क्यों जरूरी। सब तो पहला मैं अपनी जान पछाण लई ये भी दस दियां कि भावें मैं अज रुखां बूटियां की साइंस अंग्रेजी विच पढ़दा पढ़ाउंदा हाँ, पर मैं आप 10वीं तक साइंस मैथ समेत सारे मजमून पंजाबी मीडियम विच पढ़े ने। साडे सरकारी स्कूल विच तालीम का जरिया पंजाबी सी। शायद यही कारण है कि एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मेरा पहला इश्क बनिया। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का मतलब है खेतीबाड़ी साइंस की जदीद जानकारी सौखी करके आम किसानां तक पहुँचती करनी। सो मैं जिहड़ियां गल्लां दा इत्थे जिक्र करांगा उन्हां नूं मेरे जाती तजर्बे अते शिद्दत का तड़का लग्या होया। दुनिया के वख-वख मुल्कां विच होई खोज तो सिੱਟਾ निकलिया कि बच्चे दे घर बोली जाती उसकी माँ बोली बच्चे की पढ़ाई में रुकावट नहीं, सगों वो तो नतीजियां नूं होर निखारदी है। कनेडियन खोजी जिम कमिंस दसदा है कि जिहड़े बच्चों नूं मुढ़ली तालीम उन्हां दी माँ बोली में दित्ती जावे वो अंग्रेजी समेत होरनां मजमूनां नूं वधेरे मजबूती नाल सिखदे है। इहदा कारण उन्हें ये दस्सिया है, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ, ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ, ਸ਼ਊਰ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿੱਖਣਾ ਜਾਂ ਚੱਜ ਸਿੱਖਣਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਹੈ ਅਫੈਕਟਿਵ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ, मतलब जज्बाती सलाहीयत, जब अपने जज्बातों को बयान करने की सलाहीयत बच्चा जिहड़ी सिखदा है। तो ये तीनों जिहड़ियां सलाहीयत ने वो बच्चे के जन्म वेले तो लैके बच्चे के नाल नाल चलदियां ते वो माँ बोली के जरिए ही बच्चा हासिल करता है। तो यही उहदी मुढ़ली तालीम के वास्ते 3 मजबूत थंम बनते हैं। साल 2010 में ब्रिटिश कौंसल ने पाकिस्तान में की खोज की रिपोर्ट नशर की, जिहदे विच दस्सिया कि शुरुआती पढ़ाई का निसाब जे माँ बोली में होवे तो बच्चे लिए ज़्यादा लाहेवंद है। ये खोज उन्होंने पाकिस्तान अंदर 7 जुबानां बोलते बच्चों उत्ते की। तारीखी रिपोर्टां दसदियां ने कि अंग्रेज़ी हमेशा साइंस की जुबान नहीं रही, सगों ये तो दूसरी संसार जंग मगरों अमरीका की चौधर वधन के नाल ही वधी है। 2014 के एक खोज परचे में MT खान ने लिखा कि जिन्हां मुल्कां ने आला साइंसदान पैदा किए है उन्हां सारियां विच एक गल सांझी है कि उत्थे साइंस उन्हां दी अपनी जुबान विच पढ़ाई जाती है। मिसाल वजों जापान, जर्मनी, चीन, फ्रांस, दक्षिणी कोरिया, अमरीका। दक्षिणी अफ्रीका की एक रिसर्चर मैरिसा रॉलनिक ने भी निक्के नियाणिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਤੇ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵੇਲੇ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 2020 की एक रिपोर्ट मुताबक पाकिस्तान के सूबे KPK विच पश्तो बोलण वालियां बच्चियां नूं साइंस की तालीम उर्दू के मुकाबले पश्तो जुबान विच बेहतर समझ आई। होर ऐसियां बथेरियां खोजां ने जो मैं पिछले कुछ समय तो पढ़ियां तो उन्हां दी फहरिस्त मेरे कोल है, पर आपां ये समझण की कोशिश करनी है कि ऐसा हुंदा क्यों है। आखिर बच्चे की माँ बोली वरत के पढ़ाउण विच ऐसा किहड़ा जादू है कि बच्चे नूं साइंस ते रियाजी जां मैथ वर्गे विषय छेती समझ आ जांदे आ। पहला कारण यह कि साइंस ते मैथ पेचीदा विषय ने तो इन्हों समझण विच जज्बाती सलाहीयत का डूंगा काम दरकार है। मतलब बारीक नुकतिਆਂ ਨੂੰ समझण वास्ते बच्चों को यह जरूरी है कि वह अपने जज्बात आसानी नाल साझे कर सकन, जो सिर्फ उन्हों की माँ बोली 'ਚ ही हो सकता है। दूजा कारण ये वेख्या गया कि जे क्लास में उन्हों की माँ बोली में गल समझाई जाती है तो बच्चे वधेरे दिलचस्पी नाल सुनते हैं तो उन्होंने वो गल सौखी लगती है। जिवें वो पश्तो में साइंस पढ़न वालियां बच्चियां वो अपनियां टीचर्स के ज़्यादा नेड़े सन तो क्लास में हमेशा हाज़र रहिंदियां सन, सगों आम नालों ज़्यादा समा पढ़दियां सन।
ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਤਾਲੀਮ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਸੌਖੇ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਜ਼ਮਾਂ, ਡਰਾਮੇ, ਗੀਤ, ਬੋਲੀਆਂ, ਪਹਾੜੇ ਇਹ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਪੇਚੀਦਾ ਗੱਲਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੌਥਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜੇ ਸਾਇੰਸ ਮੈਥ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਮਸਲਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੂਹਰਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਜਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲਫ਼ਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੂਹਰੇ ਜਾਂ ਤੀਹਰੇ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਬਣ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਹਰਾ ਜਾਂ ਤੀਹਰਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਆਇਆ, ਛੋਟਾ ਪਰਚਾ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਇੱਕ ਵਾਕ ਲੱਭਿਆ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਦੀ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਆਫ ਆਲਮੰਡ ਔਰਚਰਡਸ। ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਦੀ ਅਤੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਸਕਾਫਤੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਨਾਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਕਾਫਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਕਲਚਰਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਦੀ ਗਾਂਹ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੂਹਰੇ ਤੀਹਰੇ ਅਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਯੰਗ ਐਂਡ ਲਿਓ ਦਾ 2012 ਦਾ ਖੋਜ ਪਰਚਾ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਖੋਜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਮਤਲਬ ਮੌਸੀਕੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਤੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚਲੇ ਨਿਊਰਲ ਸੈੱਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੈ। ਪੈਟਰਨ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਤਰਤੀਬ ਪਛਾਣਨੀ, ਰਿਦਮ ਤਾਲ ਗਿਣਤੀ, ਸਿੰਟੈਕਸ ਮਤਲਬ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਫਿਕਰਿਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਬੂਝ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਫਰੰਟੋ ਲੈਟਰਲ ਕਾਰਟੈਕਸ ਮਤਲਬ ਮੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਤਾਮੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਇਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ, ਰੁੱਖਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਔਗਣ, ਤਿੱਬ ਦੇ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ, ਕਾਰੀਗਰੀ ਅਤੇ ਸੰਦਾਂ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਇਲਮ। ਨਵੀਂ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਪਏਗੀ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਬੀਜੀਏ, ਬੀਜ ਤੋਂ ਬੀਜ ਦਾ ਜਾਂ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਬੂਟੇ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੰਮੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਮਗਰੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੰਨਗੀ ਵੇਖੋ, ਡੱਡ ਟਪੂਸੀ ਬਾਜਰਾ ਤਿੱਤਰ ਤੋਰ ਜਵਾਰ, ਡੱਡ ਟਪੂਸੀ ਬਾਜਰਾ ਤਿੱਤਰ ਤੋਰ ਜਵਾਰ, ਕਣਕ ਕਮਾਦੀ ਸੰਘਣੀ ਕਦੀ ਨਾ ਆਵੇ ਹਾਰ, ਤਿਲ ਵਿਰਲੇ ਜੌਂ ਸੰਘਣੇ, ਤਿਲ ਵਿਰਲੇ ਜੌਂ ਸੰਘਣੇ, ਡਾਂਗੋ ਡਾਂਗ ਕਪਾਹ, ਲੇਫ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮੱਕੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਈਏ। ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਤਾਂ ਸਨ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਿਉਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਇੰਸ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਇੰਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ, ਜਦੀਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਵਾਰਨਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਆਪੇ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਣ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਮਤਲਬ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਐਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਲੋ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੰਧ ਵਾਦੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੰਧ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਖਰਲੀਆਂ 5 ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਜੋ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਮੁਤਾਸਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਏ ਸੈਲਾਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਬੇਤਹਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ, ਲੋਹੜੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ, ਫਟਦੇ ਬੱਦਲ, ਕਿਧਰੇ ਔੜਾਂ ਨਾਲ ਮਰਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਪਿਆਸੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ 6 ਦਰਿਆ 2.25 ਕਰੋੜ ਟਨ ਨਮਕ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਹਰ ਸਾਲ ਬੰਜਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਜਦੀਦ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ
ਜਦੀਦ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਰੀਖੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਢੰਗ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੱਲ ਉਸੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਵਰਗੀ ਵੰਗਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿਆਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਆਗਾਹਾਂ ਕੂ ਤਰਾਗ ਪਿੱਛਾ ਫੇਰ ਨਾ ਮੋਹਡੜਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾਈਏ। ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਊਰ, ਫਲਸਫੇ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਇਲਮ ਦੀ ਪਾਣ ਚੜ੍ਹਾਈਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਵਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਏ ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੋਹਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਈਏ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਰੀਤ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।